أتيدي نوت تساكي ذا شوث تنقذن تمليليث يا يقبلين أكن يبغوا يلي الاختيار نسن نا أفغان نسن تود ساتا سرتان تملكي لقد تيلي لأن كرا تمسلينا في ثيمون غازيرو يكني السمان كرا لأن كرا تمسلينا غاف ثيمانيت تفول المان تكني السمان كرا لأن لا لوبسيون من قاغ ثمنا فانت لا ريجوناليزاسيون إلا نجرا وفيدرالي أنا تجرا سقسيو فرانسيس de votre point de vue, Mohamed Taïev, quels sont les référents, Fidim Slay Ahmed, importants pour la construction d'un contrat social consensuel pour un avenir politique de la Kabylie? Autrement dit, les points de rencontre entre Kabyles indépendamment de leur choix d'organisation politique, qu'ils soient indépendantistes, autonomistes, régionalistes, fédéralistes, etc. Ok, c'est طيب. سليغ ماشي ديال نسافر سليغ ماشي ديال نشغل سليغ. يند سمير يند دوغالا غالا إنك il وول en 2001. Il n'y a pas eu de dialogue en 2001. Il y a eu des négociations. La nuance, elle est d'importance capitale. Il y a eu des négociations. Il n'y a jamais eu de dialogue. Ah, en dehors du fait qu'il y a eu des conclaves, d'accord, il y a eu des conclaves, mais il y a eu les fameux 15 points. Passons. Si j'ai bien compris. Bon. ما إلا اقتموا تقبيلي ثلاثين في نظر ريفيروندوم أم كان وضع ريفيروندوم ما إلا وري لا روا والكرانا عمك ماذا أثناء القبائل يليون اني ذا يجبد قالوا فتاكين سرت الساكن كل ذا شو نبغى نخدم ادن شنو الفو une forme de manifeste on va proposer un manifeste pour sortir du statu quo الى قنحسوا باللي اين يضرون ثوره اك تمور الجزائر كنت بغوثي لي اثن ثرى داكو تيمورا غيش دي زين ثلاث نتي تشاذاوين تخصمين ما مشي تشاذاوين تخصمين أشرنو أدرنو يخصمين أدرنو هذاوين دق وكاليس دق ثمورتيس أدرنو لا ثمور تقباليس هذا تشاذاوين أشو نكوني ذا شو نبغى أين كيد النام إلها وريخو الصارا يقرز الدينيغ يونا أن أمكارنا وضر وين كد قارم نكون ذا نبغى نوضر أسمار ذكرن قبايلي نديني نكون ذا نبغى غيا إلا كان سيوض ذا بوياكي خاطر ثنا الحيض ذا بوياكي إلا تحصوم أثن تحرس فلاس أثن تحرس فلاس مليح مليح إلا قد لا وانا j'aime pas l'opportunisme mais c'est une opportunité pour nous هاكن نبغوا إلى الحال تساكونيت يغي تنفكن أكنا سنين إلا قاكتورا أدقي مضر تكونيس نصواف ثورة تقول لورغانيزاسيون سوسيتال أم كان يضرون للشغال أقلا غنتمسلاي اون فوا كون اورا ريديجي أنا un manifeste qui va être proposé à la société et qui va être amendé, qui va être dans le manifeste, et à la fin, le dernier mot du manifeste, أفيدنا روش قبايليت أي نيد نرنا كستت أي نيد تشون رنوثت دواكي أولي وردة. تنمية طيب محاند دينوس كيف ماشا كيف هذا نوع يوث كي نتغوسا دوغا توجور لي ريفيرون يكين لي ريفيرون ثموث سيدا قبليس سي زيك تواسن نكون نومناطاس سلا لايسيتي مازال سميت قبليس لا فلاكث بوعزيزي تشبيب يدي سنقنا ولا تيك مزوثة ولكن تلاك يعجبية تلاك تاكين وسلايا غطاس يتمتسي عند يتمتسيين يقلان ديال الجزائر وغادي مزيغ النظام يشبه مزافيين ولا وساكي بور ديالو مزافيا كني يسعى تبغس ينك باللي ثمتي تمزافيت تومنا غطاس ستالاكث نكوني نومن غطاس نيسا يمكن زمان دوك نسعى لي ريفيرون نور ثلاث توثلايت ونزمان نسمح دي ثلاث نور نسعى دغني
ان موديل دورغانيزاسيون الى نارسيزي كما توكس شويه سي فرنسا شويه تمتسيت الجزائريه قدابو الجزائريه لا سوفرينتي دو جيستيون دو سيكتور دانتيري كوم ليدوكاسيون وكذا كي خاطر ليدوكاسيون مخلفه فمكين نزمر ازمن لي ريفيرون كي غادي لين دوك الجزائر وتولسان الجزائر وزكا دونك وكذا سقسيو. J'entends bien, enfin, ما داش ديفرا ديني راه حمد يعني لي ريفيرون ديني بيان سور لان لي ريفيرون زمان مكان لي ريفيرون ماشي لا قبل mais on peut donner des exemples. Il y a des États, aux États-Unis par exemple, où il y a la peine de mort. Il y a des États où il n'y a pas la peine de mort. On peut faire la charia dans un territoire et ne pas faire la charia dans un autre territoire. On peut imaginer une forme de gouvernance des qui est un continent. Hein. Il y a différentes propositions, la régionalisation, le fédéralisme, les autonomies régionales et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs propositions. Ce qu'il dit, le MAC, il a raison. Nous avons été militants du MAC, nous avons exercé des responsabilités, en me concernant par exemple. Eh bien, j'assume entièrement mon passage au sein du MAC. J'ai défendu une certaine façon de voir les choses. À ce que je ne vois plus les choses de la même façon. Pour répondre à notre ami, notre frère Samir, la répression à Guinée-Aïman, l'Espagne. Est-ce que l'Espagne est une dictature? Que je sache, l'Espagne est une démocratie. L'Espagne fait partie de l'Union européenne. L'Espagne a fait un coup de filet le jour où il y a eu un référendum d'autodétermination en Catalogne. Il y a aujourd'hui des députés depuis 2017, dont certains sont en fuite et dont personne ne parle. La remise en question des fondements d'un État, évidemment, comporte des risques. L'État algérien était mis devant le fait accompli. Il y a la menace et la dérive du Hirak, la dérive du MAC. Ce n'est pas pour justifier l'article 87 bis, ni la répression, ni les injustices. Je les condamne. Mais à un moment donné, il fallait probablement aussi mettre fin à cette dérive-là, à cette menace d'effondrement de l'État par une forme de mesure de coercition. Le problème, ce n'est pas de faire des constats. Quels sont les problèmes? Depuis 62 à la Saguir. Évidemment, la crise, enfin la question kabyle, allez, parlons-en sans tabou, la question kabyle, par exemple, la question identitaire de façon globale. La question identitaire, la question kabyle, elle a été mal gérée depuis 62. Elle a été toujours gérée par la méthode sécuritaire, par la méthode judiciaire. On n'a jamais apporté la réponse politique. Il est temps d'apporter la réponse politique à cette question-là. Il y a une question de la forme de l'État. L'Algérie, pour moi, mérite, comme un grand pays, de passer à une deuxième république pour trouver des formes de gouvernance où tout le monde pourrait cohabiter avec une solidarité nationale. C'est les solutions qui manquent. Et puis, dire à Samir, je suis désolé, dire que l'État algérien il est illégitime, comme ça, est-ce que nous sommes légitimes aussi? Par exemple, si on doit parler, est-ce que nous sommes légitimes pour parler au nom de la Kabylie? Moi, je ne me sens pas légitime pour parler au nom de la Kabylie, par exemple. Donc, la question de légitimité, il faudra quand même la prendre aussi avec beaucoup de tact. La légitimité de l'État, il y a des autorités en place actuellement. C'est avec ces autorités-là que le dialogue doit s'opérer, qu'on le veuille ou non. Le FLN, la guerre d'Algérie, par exemple, ont fini, les négociateurs du FLN ont fini par négocier avec leurs partenaires français, les militaires français, le gouvernement français, tout en ayant des prisonniers, je le répète, je l'ai dit sur le plateau de Abdou, je l'ai dit qu'il y avait Ben Bella et tous les cinq, ceux qui ont été arrêtés avec le détournement de l'avion, qui ont été emprisonnés, le 19 mars. Le 19 mars 1962, après le cessez-le-feu, après la signature des accords d'Évian. Il n'y a même pas eu d'exigence, par exemple, des négociateurs du GPRA, de la libération des leaders, des chefs, Ben Bella, Khedr, Royal. Ils n'ont pas été libérés jusqu'au cessez-le-feu. Ça n'a pas été un préalable.
Mais nous disons quand même qu'il faut que l'État algérien prenne des mesures de détente. Nous disons qu'il faut que les prisonniers soient libérés, que la parole soit libérée. Il faut aussi qu'il y ait une détente de ce qu'on appelle aux libertés fondamentales, pour qu'il y ait un débat dans la société et que les acteurs politiques puissent aussi revenir sur le terrain. Il y a un vide politique. Nous avons actuellement l'essentiel de l'activité politique à l'étranger, pour ne pas dire le monopole de l'activité politique Smith, au niveau du MAC. C'est regrettable. Où sont les autres courants en Iran? Les autres courants en Iran, ils sont muselés. Malheureusement, ils sont muselés. Et donc, il faut que l'État algérien, évidemment, montre à travers le Mchemlagui aller plus loin avec des mesures de détente, revoir l'arsenal judiciaire, revoir l'arsenal policier, que l'activité politique dans un cadre national sans remise en cause des fondamentaux. Tous les États du monde entier défendent leur intégrité territoriale. Moi, j'ai défendu l'indépendance de la Kabylie, ça veut dire la scission de la Kabylie. La sécession de la Kabylie, ça veut dire la séparation de la Kabylie de l'Algérie. J'ai vu que finalement, selon ce que nous observons dans la géopolitique internationale, ce n'est pas quelque chose qui va aboutir. Il n'y a qu'à regarder chez les voisins le Polisario, après 50 ans de combat politique, après 90 pays qui ont offert des missions diplomatiques pour le Polisario, après la création de la MINURSO. La MINURSO, ça veut dire c'est la mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental. Presque à la fin du règlement du conflit. Eh bien, retour en arrière, c'est le projet de l'autonomie large du Maroc qui l'a emporté avec l'appui du Conseil de sécurité des États-Unis, la France et d'autres nations. Donc, on peut aussi aboutir à ce genre de solution. Mais dire d'emblée que voilà le préalable, je ne discute pas, et ainsi de suite, c'est regrettable. J'ai entendu ça, par exemple, chez nos dirigeants du MAC, dire qu'on ne négocie pas. Et pourquoi ne pas négocier? Pourquoi ne pas dialoguer? Et encore, à savoir, est-ce que, quand on parle de dialogue, qui est légitime pour aller dialoguer? La question se pose aussi. Négocier, négocier, pas Qui doit dialoguer. dialoguer? Non, non, Euh, non, voilà. tout le monde est légitime pour dialoguer, mais pas pour Voilà. négocier. هكا Donc, هكا du طيب. coup, nous, l'initiative à laquelle nous connaissons, on appelle, pour terminer, je ne vais pas m'étaler là-dessus, l'initiative de la société, c'est que déjà l'État, il a ouvert quand même un petit peu le champ pour les gens qui sont dans l'option d'atteinte à l'intégrité territoriale. J'ai défendu au départ la cause d'indépendance. Là, je me suis rendu compte que c'est une impasse. Et donc, je me suis dit, ben, trouvons d'autres solutions. Et voilà, j'assume le passé guinéen. Je l'ai fait avec conviction. Ce n'est pas pour faire de la figuration. Je l'ai fait avec vraiment conviction. À l'instant T, il s'avère que, bon, à un moment donné, écoute, quand on veut valider un projet d'indépendance, par exemple, il faut quand même pouvoir avoir rassemblé le peuple et rassembler l'ensemble des courants politiques. On en est très, très loin. Les deux initiatives de grève générale de 2018 et de 2021 ont été un échec cinglant. On n'a pas réussi à faire une grève générale. Donc, du coup, on ne peut pas prétendre représenter le peuple, même si l'idée qu'on défend peut paraître quand même séduisante, non, légitime. Donc, il faut quand même avoir aussi le soutien du peuple. Si on n'a pas le soutien du peuple, on peut s'agiter dans tous les sens et on n'y parviendra pas à la solution. Personnellement, je n'ai pas de solution. Mais nous appelons à ce qu'il y ait une détente et qu'il y ait un dialogue qui s'instaure déjà pour qu'on puisse arriver à un consensus déjà kabyle avant de pouvoir après aller voir avec les autorités quelle est la solution pour la nouvelle Algérie dont on parle tant depuis quelques années. Voilà, je m'arrête là. Sembéré, puisqu'il t'a interpellé, n'arrête pas apporter une contradiction. Pour respecter l'ordre, Ahmed, dans la même chine du dernier préalable, maintenant qu'il pose la question autrement, à la lecture de ce que vient de Nanaka Tayiba Mohand, ou il faut dire que ما إلا وسن تدينا فرانسيس والسياكين. Euh, Est-ce qu'il y a possibilité d'une convergence entre Kabyles à l'image des islamistes qui font aligner l'essentiel de leur dogme dans des actes palpables à l'image d'éducation, justice, solidarité sociale au service d'un agenda politique qui est le leur? Ok, c'est moi.
Ahmed. Magnifique Rachid, tu sais très bien que c'est possible. D'ailleurs, il y a une réflexion qui est initiée, même si je n'ai pas le droit d'en parler sur le cas dont vous êtes au courant. Hein. Mais juste Mhm. pour vous dire qu'il y a déjà un travail qui se fait dans ce sens-là. Je reviendrai. Hein. Je vais intégrer votre questionnement dans la suite de ma proposition que je vais débuter par dire, MS Blossif, que l'intégrité territoriale, à la limite de la logique d'une prolongation géographique, il lui faut, si tu veux, un appui juridique dans le sens de la constitution de l'État. Puis là, si Mourant, d'ailleurs, pour preuve, qu'est-ce qui va faire que la Tunisie n'a pas fait cession par rapport à l'Algérie, le Maroc. Et pourtant, nous sommes dans le même territoire, voire même historiquement. Le Quatuor al-Haqiqa, ben, pourquoi pas? On va dire que c'est un territoire qui revient dans sa globalité à la même intégrité, au même espace, dont les valeurs plus ou moins se ressemblent. Mais simplement, le Khilafa Guinanguigilla, qu'est-ce qui a fait cette session-là? Ce qu'il avait fait, c'est parce que ce sont des modèles si tu veux, de référence autant qu'État qui diffèrent entre toutes ces territoires. Donc, c'est l'Algérie, c'est la Tunis, c'est le Maroc. Nous connaissons. L'erreur. L'erreur, c'est que nous croyons que nous allons construire une unicité d'un territoire à partir des référents dogmatiques, d'un dogme. Alors que le dogme, c'est une croyance. Une croyance n'est bonne que à celui qui l'envisage. Pas nécessairement bonne pour moi, pas nécessairement bonne pour l'autre. Mais par contre, les bonnes constructions des États à travers le monde, ce sont celles qui s'appuient sur des négociations pour créer si vous vouliez, un contrat social de citoyen, de citoyenneté. C'est ça qui est important. Voilà ma khater. Je vous prends le cas du Canada, la Guinée. Le Canada, euh, pourtant, regarde un peu, c'est un grand pays qui a des richesses immenses. Sur le plan du développement humain et industriel, il est considéré parmi les pays du G7. Mais il se trouve que chaque communauté, avec ses référents culturels, avec ses référents linguistiques, ils sont intégrés à l'intérieur de la citoyenneté. La citoyenneté guide des choses. La citoyenneté guide, il est amovible, il change. Tout le temps, il est négocié. Il est négocié. Voilà ma khatir. Alors, وكذا كذا غيحكم لك ولا تدرويش لك لنا هذا ذكر بالك l'intégrité territoriale. Pourquoi qu'ils n'ouvrent pas le dossier de la citoyenneté? Donc, la citoyenneté du Kabyle que je suis peut être négociée avec l'autre Algérien qui peut garder ses référents à lui. Mais je ne peux pas avoir la prétention d'être le parrain des autres Algériens et aucun autre Algérien ne va être le parrain du Kabyle. On va se rencontrer sur des valeurs citoyennes que nous allons négocier. Que nous allons négocier. C'est pour ça que il veut être laïque. C'est pour ça que la langue kabyle. C'est pour ça que la construction sociopolitique institutionnelle, et pas, il peut les avoir. Nous connaissons la référence historique de Van Mansouma. D'ailleurs, pour preuve, à chaque fois, nous sommes tombés dans cette erreur-là. Amir Abdelkader, non, Amir Abdelkader, c'est un traître au vu de n'importe quel Kabyle. Tu vois un peu à quel point nous débordons sur des questions qui ne nous regardent pas. Et pourtant, des Lorani le considèrent comme étant le héros national. Et tous les Algériens l'adoptent comme tel. C'est vraiment un. Alors, on va arrêter d'être les parrains des autres. C'est pas à nous de dire les autres Algériens qu'est-ce qu'ils vont prendre comme référent. Mais ils n'ont pas à nous les dicter. Mais par contre, sur certains points de citoyenneté que nous pourrions envisager de construire, il peut être négocié. Et là, les Français,
c'est là l'État-nation française, c'est là les Allemands. Et pourtant, ils sont en phase, depuis déjà des années, de construction de ce qu'on appelle le citoyen européen. Ce modèle-là de citoyenneté, eh ben, c'est une portion de droits et de devoirs. Ils sont négociés. Un Français de l'Allemagne, eh ben, il a le droit de le faire parce que c'est négocié. Un Allemand a été déplacé en France, il va participer à la cotisation de la caisse de retraite ou je ne sais quoi, eh bien, c'est admis parce que c'est négocié. Après, on va dire, un Allemand, il a le droit d'exercer le vote, mais là, des Français, ils disent ça. Il va le faire. Pourquoi ne pas aller vers une construction de citoyenneté? Les référents de chacun des peuples de cette Algérie, eh ben, nous ne pouvons rien changer. Ils sont ce qu'ils sont. Au contraire, il faut les valoriser, il faut en faire une richesse. Mais tu as posé de me racher. Ah, tu as touché l'intégrité territoriale. C'est quoi ça? C'est une prolongation géographique. Allez, chiche, les Algériens, vous avez plus d'affinité avec les voisins de l'Est, tous sur certains points, que vous en avez avec la Kabylie. Des antécessions. Mais là, si je prends non, arrêtons de donner. Vous voyez là, il ne faut pas qu'on se donne raison sur des concepts, sur des percepts qui sont larges et la plupart du temps, ils sont ambigus. Non, non, non. D'ailleurs, pour éviter cette dissension. Il a qu'à donner un moyen pour que l'algérianiste que vous êtes, l'indépendantiste que je suis, il a qu'à donner sur un modèle de consensus qui va faire que, non tout simplement, mais en plus de ça, il y a un moyen de construire quelque chose de meilleur. Au lieu à chaque fois d'être à la parade d'un tennis de théâtre. Tu as fait pareil là, des fois qu'il te des fois de et puis dans le meilleur des cas, chaque 20 ans, pour faire les constats et plier dessus. Il faut qu'on dépasse. J'espère avec beaucoup d'aimable attention que j'adresse ces mots-là et pour toute l'assistance ici. Hein. Je parle peut-être avec passion, mais j'ai beaucoup de respect pour votre vision. Simplement, je pense qu'il y a un moyen de construire autrement. Il a qu'à décrire les choix, les bien tous les temps. Parce que les islamistes, si vous n'êtes pas musulman, ça ne marche pas. D'ailleurs, à l'intérieur des islamistes eux-mêmes, c'est ça le problème. On n'arrive pas à faire la différence qu'il y a un moyen de construire un modèle sur le principe de citoyenneté, avec toutes les différences qu'il y a à l'intérieur de ce qu'on appelle l'intégrité territoriale, c'est le seul moyen. Sinon, c'est la dislocation. Même si on reste il n'y a pas d'unité, il n'y a rien du tout. C'est un mot vide de sens. تنمية أحمد النغالة هذا دويت طيب Adanoyon wawal Adanoyon wawal. No, tout ce qui a été dit, أسمع دوغالا واتشيني ديال نواب الطيب دوغالا كيفي كان أدر باسك أخذ أكين يفهم مرتاح حمد أين كدني ذاك أين كدني ذاك دينا ريا الدين هشام كانش واش ناقي في دنس مسلايا كاكيا شو غاديني شتيني les particularités, je veux dire la singularité de la Kabylie. Qui va la nier? Le pouvoir originaire. Il y a une réalité singulière de la Kabylie. Il y a la singularité de la Kabylie que nul ne peut nier. Thura. ذا شو قلاقا أين كوكاد أين كوكاد النام إلى أسنقي ما أرتقونيس نصواف إلى قد أذي لي ذكتقونيس نصواف إن كينيا أولا قالوا غادي زمرا ذواقي كان on peut vivre ensemble séparément هذا هو إشارة السجور. Exactement, c'est ce qu'il vient d'expliquer Ahmed autrement avec la notion de citoyenneté.
صافي تصل واحد 3 ملايين قريب طوال دي سيني ديال كندا لا بروميير فوا بور لا سيتويانتي نو كنديان بس قصاني عشان كا ودنا ما ناسيوناليتي كنديان ميتري فما لكن كون ساهل ناسيوناليتي كنديان سا لا سيتويانتي في كي هادشي كي الا قد C'est ساهم comme au بصح. Japon. C'est comme au Japon. Voilà. Comme Ah. En Mm, Russie, on trouve mm. nationalité tchétchène, mais pas nationalité russe, hein. Donc, les grands pays, normalement, un pays grand comme un continent, et ben, si tu as un pays grand continent, applique la citoyenneté, il y a les gens qui ça nous avait. إلا قدر كوني غير في نسيو نار ديالنا وير فهمها يا شوف غانا ديننا كويرا شاقينا فهمها ثان إلا قدر نكون أخطر أون كوني لا ريزيستونس دو لا كابيلي اون سي كو لا كابيلي سي الباستيون بوليتيك سي ان باستيون بوليتيك سي ان باستيون دو ريزيستونس دو كومبا دو qu'on veut إلا قدر نكون أولا أين كنا كان ذاين يلان ذاين قلا قاث نشوفه et je voulais rajouter juste أولا سيني أحمد il a parlé d'unicité et c'est juste pour dire que le pouvoir il faut qu'on lui explique qu'on arrive à le convaincre il faut qu'il arrive à comprendre il faut qu'il arrive à comprendre que l'unité ne peut se faire que dans la diversité. Il faut enrichir كمل. ce genre de débat ولا اسمه محمد غادي الكلام انا سمير ثورة سمير تشيناوي يفان او يفان الدينير ازدغض محمد فني كي هو كي أتصل بالنعم أتصل تمثالي الدنيا أتصل كنت شم الدبا ياكي premièrement, et je vais porter une petite précision. تمشي الطرف كاين en fait je suis ni contre البلوصيف ni contre اسمه طيب انك قراص طيب يقوفاش bon طيب يقوفاش وكاع كذا حفظ اسمه كاع عبد الله ياكي عبد الله عبد الله غراه في ذاك كي كيني كايني je suis pas contre les personnes là je suis contre la démarche la démarche en tant que militant autant quelqu'un qui s'était engagé, allez, qui s'était, même si pour des raisons, même si je soutiens, qui était engagé pour le combat kabyle depuis minimum 2007, après le premier congrès du MAC, je suis pas partisan de la démarche qui est proposée, ou maintenant, il y a un ثورة. افكار افريد النظام افكار افريد يشوفوا غير لا اسمحي افكار افريد يشوفوا غير اسمحي ملافيد. اذني الحو سينو سميث. J'aime bien ce genre de débat, c'est parce qu'en fait, ça m'incite à parler, en fait, de parler d'autres choses. Mais vraiment, là, vous avez parlé de nationalité, de principe de nationalité. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ridwan. Le système de nationalité, le système qui était créé avec la société des nations, après la chute des empires austro-hongrois, l'empire ottoman, etc., ça ne convient pas. Nous connaissons en tant que berbère, en tant que kabyle, ça ne convient pas le système de nationalité qui était imposé à nos territoires à notre territoire et à nous en tant que... comme au Touareg aussi, au Touareg. Attends, j'arrive au Touareg. À nous en tant que berbère, à nous en tant que kabyle, etc. Dans notre démarche, ma démarche, en fait, ma démarche, moi, je soutiens tous les peuples amazirs à prendre le pouvoir chez eux, au niveau de leur territoire. De Djadou, حشم الريف حشم les oasis قلنا حشم les îles Canaries, etc. Ouais, ok, qu'on se met d'accord en fait. Par rapport à la violation à l'unité de territoire, à l'unité territoriale algérienne, etc. En fait, c'est eux qui ont violé notre territoire. C'est pas nous qui ont violé l'intégrité territoriale. Non. C'est nous qui nous a imposé des frontières avec des non. ماشي نسن ماشي نكون دي سان ديك الشمال نحن دي سان ديك الشمال سي با نو يجي حنا افيك اون بوليتيك كولونياليست نثني يخمن يذنا افيك ان سيستيم كولونيال طيب في قباش يعني قلنا دوبي لي زاني 70 صغار وساكت مشاو في تمازيغ ذيك سنة ذا ما غناس ذا ما غناس اني ذن تسع اذا غور ناغ ثنوثني وما كي تصور راه ذي ذا مونان ستان ديبوندونتيست ذنوثني غادي حارسن ماشي كوني حارسن ثورة ما دنوارو les frontières les Touaregs ils ont jamais accepté les frontières qui ont été imposées et les Touaregs تاموست تامورثنسن تاموست تامورثنسن كوين ثينيري ذونا في تيتات il le revendique d'ailleurs سميث كانت في فرنسا
تبض لي زاني 60 وران طفرات دوك لنا كولي تواريك وران طفرات جينيرال دو غول ناس نكوني اون فو با صافي لي نير الجيريا كي نير واكي نير واكي اون فغا نقيم دير التيريتوار نير امشي دو فام اسمي ديك الشمم ils ont jamais reconnu les territoires qui d'ailleurs تروح على غورسن ايوا تفضل عمي ازداي لا زواد دي سا كما سكونا ثم كيس قرن زانا كيني دي لا هاكار واني ساعات زانا كيني ام كيس نقارنك إذ من غاست. من reste, etc. On n'a jamais accepté le système qui était imposé, le système des frontières, on n'a jamais accepté. Et on bat, une génération avant nous, ils ont cru, au menen, bon de l'Okvaïe, l'Arvan al-Salah, bon de l'Zahiragi, etc. Au menen, qui vraiment un État comme ça. Mais 60 ans plus tard, après l'indépendance, j'ai le droit de faire le bilan. J'ai le droit de faire le bilan. Tout à fait. En tant qu'entité territoriale, c'est une langue, c'est une culture, c'est des valeurs, c'est une organisation sociale, c'est un collège. J'ai le droit de poser des questions à cette Algérie. Une sociologie surtout. Une sociologie. Sociologie, oui, sociologie. Et c'est Oui, à très l'État de important. poser, de poser des questions à l'État. C'est la même chose avec Gdaran. C'est la même chose avec Gdaran. Et Allah Yougoslavie. Tito, Maréchal Tito s'est imposé, créé de l'État de la Yougoslavie, etc. سميك فاضي البوفوار تغلي ليطاني تفضاي كلش les peuples nés, ça les arrange pas. Il n'y a pas l'unité linguistique, il n'y a pas une unité culturelle, il y a rien du tout. On ne connaît plus que ça. Il y a une politique qui est menée contre nous, la culturation. انظر اني وذوة انظر ذي شو انا انظر ندلحو on est tellement menacé انا انا روح اتصادت مول القبائل انا دايور سيسو جي بريفيري نطيب اروح ارثنسيم تمشي كوم ولا بينيتاري ثمور القبائل اروح لي موسكي كومون امشي خدم من كنيسني قال في اللاك لي موسيك كنديكور جامي Mhm. روح لا كوش دو لا سوسيتي امشي ديك الشماك دون نو فالور دروا كوتيمينا امشي تارزان امشي صدق دين كوش انا كم نشارك سي البوفوار سي لوي كي تشي لانتيغريتي تيريتوريال نو ماشي نكون كي رومات لانتيغريتي il nous a jamais respecté تادو ولا كل بروبوزيسيون فنمت لو مانيفيست بونا اللقفايان اللي دوبوي 60 دوغار وساكيك سيانت تاكو واش كتبنا كل مانيفيست افيك توت لي لونغ استقبالي سترومي تسوينات اتسيتيرا ما دار في الغدا كني تفتر ما دار في الغدا قال هو لي شاك يون ديك سن ايتا يونيتير ريجوناليزي ايتا يونيتير ريجوناليزي ايتا اكس ايتا خدمنا كل موديل زون بروبوزي كويتي زون ميليتاك في شغلاكي انا وهذا وين الفيا اسمي نرشد عليه يحيى عندك توالي هنا الجيري بار 90 بارتي هكا كيطا قاعد انت دياكو ثبض يوث تكونيت en 95 avec le boycott scolaire, il y avait une crise du MCP. On a passé à autre chose, et autre chose avec Salem Chaka. Elle a proposé l'autonomie linguistique. And Rachid, enfin, il a Rachid, il y a des documents de l'Okveil. Et je m'accorde les conférences à l'autonomie linguistique, à Fouinatit. Et pour 2000, et pour l'assassinat de Matou Belounas. On a rien Matou Belounas. Rachid, il y a le pouvoir, les humains, Fouinatit. Youa, t'as un qui te chacarne. Et elle a proposé une large autonomie pour la Kabylie. Et là, on parle de quoi? Une évolution très importante et très significative dans le combat kabyle. C'est très, très important à le mentionner. On doit pas remettre nos acquis par rapport à des divergences. On a passé d'une revendication linguistique et culturelle à des revendications territoriales. نعدنا نتمسد في التريتوار فكان هذا نكمل روح ايون بعد لا ديفيرسيتي دون لو كومبا كابيليست وي يون ا بلوزيور موفمون ماشي يون الموفمون يقلان الى لوركا الى لوماك الى لاربيكا ماشي يون يقلان شاك يون سي اون توندونس صح. mais le pouvoir n'a jamais voulu des démonstrations de force énormes اما هذا غفصه ونطر اللي دار كي الموفمون يافي تمشي لك بويا راسن etc mais la base militante kabyle. Ce qui m'intéresse, c'est l'assise sociologique de la revendication territoriale kabyle. J'ai aucun problème avec un autonomiste kabyle. Ils sont tous mes amis. Et j'ai aucun problème avec un indépendantiste kabyle. Ils sont tous mes amis. Et d'ailleurs, j'ai aucun problème avec les démocrates algériens qui nous acceptent. مم. سؤالين غير داينات تفكر عليه تجودي par exemple bon c'est un Algérien tout ce que tu veux et c'est un l'ONG mais il nous accepte comme nous sommes il y a un respect mutuel كاع
juste à l'exemple de l'Espagne. L'exemple de l'Espagne, bah voilà, une démocratie, etc. Le peuple catalan, les Catalans, pendant un référendum en 2017, l'Espagne ne les a pas reconnus, etc. Comment on va qualifier? C'est une dérive autoritaire de pouvoir espagnol. On peut pas le qualifier autrement. C'est une dérive autoritaire de pouvoir espagnol qui a empêché un peuple souverain d'exercer son droit à l'autodétermination. Et moi, je suis de côté des Catalans. C'est l'Espagne qui a violé des droits de l'homme, qui a violé un principe de la Charte universelle des droits de l'homme, qui a violé un principe de droit international, à savoir le droit du peuple à disposer d'eux-mêmes. ماشي الاثنين ماشي هناك mais سمير en tant que militant la légitimité non عندها تتساوي. Oui, on parle de la légitimité. Oui, oui, je suis d'accord. On va parler de la légitimité. Et que la légitimité, non, je ne cherche pas. Je suis un activiste, je suis un militant en même temps. Bon, à côté des études universitaires. Sérieusement, moi, j'ai essayé de m'éloigner de terrain militant, etc., depuis quelques années. Mais force, chacun, on peut pas garder la casquette de chercheur quand on est concerné. Et c'est pour cela que je repère le terrain. Ben, je suis militant. ثمور ثاني ثنكال من هاي كرغاني ثمور القبائل ذيم دو كان ينك شمنا غا الحبس ذن كان يقوين التيروريست le mouvement du MAC c'est pas un mouvement terroriste. Je m'excuse. Je m'excuse, le MAX est un mouvement pacifique né dans un contexte particulier. Il a porté une revendication autonomiste à travers. Il y avait une évolution à travers la revendication. S'il a passé d'autonomie à l'autodétermination, puis à l'indépendance. C'est pas un mouvement terroriste, il n'a jamais commis aucun acte. Moi, je suis un observateur parce que je travaille déjà. Je travaille sur le mouvement Agui. Je suis un observateur de ce mouvement. Je vois, وياش aucun jour un تزرع شو يخدم الموفمون Agui. زرع ميمي ديكشم زرع ميمي ديكشم بالوصيف غا لماك زرع ميمي كفاق زرع شافي كفاق زرع شافي ديكشم زرع مي اطس تمثال وانا سميس طيفيقو فاش لا ميم مانيير سنا البروفيلين زرع ذا شو زرع ميمي ديكشم زرع ذا شو لي فونكسيون ديكشم زرع شافي تاخر زرع كل دي معنى سنا كوين لا Bon, déjà, premièrement, qui est ce qui m'intéresse, déjà, je suis. Mais la démarche avec le pouvoir algérien, c'est pas de notre faute. On connaît. Le pouvoir algérien, il se retrouve isolé. Isolé sur la scène politique, sur la scène politique nationale, et sur la scène, déjà des gens crédibles qui portent la crédibilité pour le soutenir au sein de son pouvoir. C'est très rare et unique, c'est la dignité avec le gouvernement algérien. Soit il est algérien, soit il est kabyliste, soit tout ce que tu veux. C'est rare à faire cette affaire. Et sur la scène internationale, eh ben, il y a la résine. Et il y a des ennemis partout. Partout. Oh, le voisin marocain des ennemis, la Libye, la Libye, c'est un problème. Vous savez, c'est quoi le problème avec ça, avec la Libye? C'est parce qu'il a essayé de s'ingérer. Pourquoi il y avait le brandissement de drapeau amazigh sur le territoire amazigh en Libye? Et ça, c'est un problème. Et ainsi de suite. صب دغردك سال le Mali, le Niger. Bon, مقروه وائل سمح لي سمير سيتو سمير اول كلام يعني ما ولاش عليك سلفي. يعني اميكالمون سمير. Non, c'est Non, non, amical. non, Attends, Blosif. Tout ce que je dis, c'est amical, avec toute non, non, mais ناكد sérénité. ممكن Ouais, خاطر voilà. بون التمثال النظام في الجزائر تو سكي سونسوي لونفيرونمون جيوبوليتيك في الجزائر تو سا توكي ماشي ماشي يعني لهاد السيس انه ماشي غنغوص سي دون بلو غارديان ديسكاسيوني ظن سير محمد وي إلا نفتي دانلود نا غادو حاجه سنغيرو وي j'ai attendu avec beaucoup de patience. دان دي سمير نا خاطر قيم ديو Non, سكسانغيرو globalement, monsieur Samir, non, non, globalement, yani. Voilà, راه j'ai entendu le terme citoyenneté. Effectivement, dans un État comme le Zaïre, non, même dans d'autres États, la citoyenneté, c'est le plus important. Un contrat social, hein, la solidarité entre les régions, entre la société. Et puis, le Kényat, dire sincèrement, par rapport à l'histoire, Samir Tnid, le MAC n'est pas un mouvement terroriste, bien évidemment. Nous n'avons jamais dit que le MAC était un mouvement terroriste. Nous avions été des membres du MAC. On n'a jamais exercé une quelconque violence. Donc, c'est une réponse à Hitkir, et ceux qui disent que le MAC est un mouvement terroriste, mais pour terminer là-dessus, il faut instaurer des priorités. On ne peut pas se permettre le luxe de rester dans le défi permanent.
une contribution en 2023 sur le matin où j'ai dit il faut que le défi guinéen, le défi entre la Kabylie, le MAC et l'État algérien, il faut trouver les voies et moyens de dialoguer pour arriver à une solution. On ne peut pas se permettre le luxe de rester comme ça indéfiniment. Le Vénal de Belik, ce n'est pas une solution. Donc, pour terminer, quelque chose qui me paraît quand même fondamental, ça relève un peu de la sociologie, de la sociopolitique peut-être, pour les spécialistes, c'est que j'ai horreur de cette mentalité qui fait que on est des donneurs de leçons. L'esprit suprématiste par rapport aux autres Algériens, on ne l'a pas choisi. C'est l'accident de l'histoire. C'est le concours de l'histoire qui a fait que c'est tout ce qui s'ensuit. Les autres régions ont subi d'autres parcours historiques, ils ont perdu la langue. اما صراحه هذا الحال كتجبد غير دامنيو لكن ساعدنا في لابوراتوار يدفكنا هاف 96% هذا قبائلي هذا مزيغ غادي تفضي ونسانا راه بوفون à 100% هذيك سي دامني ساكنين هذا مزيغ à 96% aussi ils ont perdu la langue c'est tout mais نكون نفكر لو سونس اللي نكون نيفيكون نكون نيغون نكون نسعى تاكين ce n'est pas une façon de construire un contrat social pacifié donc nous espérons nous appelons à ce contrat social nouveau, à cette citoyenneté nouvelle, à une nouvelle gouvernance et nous faisons confiance justement aux autorités guintoula. On ne peut pas les accabler de 60% d'héritage. Ils sont responsables uniquement de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils vont faire. On ne peut pas leur mettre sur le dos ce qui s'est passé en 63, non en 80, non en 2001. Donc il faut quand même aussi discuter avec l'adversaire. Et c'est, je pense, pour un nouveau contrat social, pour l'urgence de la détente, l'urgence du retour aux libertés, au respect des libertés fondamentales. Ça, nous appelons vivement à l'État algérien qu'il remette ça en place, les libertés fondamentales, la détente, libération des prisonniers, et وكنا ديوها المسلاي ديوها العقل وديوها التلويث وكذا ولي من دار تكارا ما خو ساقس قسين كيمو ذاك فاي ذوان اتسنك فوسيسس غادي غاوي يفوانا دفكم ذا شو تليسا نمزون امزون غوري الموديل زعما سنسمي موديل لاغان امزون تنبط نواسي لان ديال الجزائر كيل سون لي ليميت دو موديل دو غوفرنونس اكتويل اتسقسي ويسين ذا شو السبات يجن كرا يجان كرا بغون تسقيم مليح على كيتلاكات وغالا كرا يبغان ادي بدي ما ادي لو بدل les raisons des uns à vouloir le réformer, à d'autres à le réorganiser. ماذا تسحيش نجابو سقسير ويسن مزمغن يقبل مسهمن يوكن تسفدن امزون اسرثانا موديل بوليتيك كانت سفايدين ذيكس يوكي مزدار نتموت تقبيليت donc Francis la Kabylie consensuelle peut-elle présenter un modèle politique à la hauteur des attentes de sa population وكذا سكسيون جاروم كل يوم ديال فلاس هذا بذوق سي طيب ثم زواروث إلى قذفوا الساقين إلى قاعد في ثم زورث إلى قاعد في ثم زورث أخاطر نكون نتشوث إلى قاعد حصل ثم زواروث نت مزورة أكنا تفهمن أسنين il faut commencer déjà par opérer des réformes ambitieuses تاقي ثم زواروث سينو غراس تقول انا تسميتي قارن نكيني داين اني غاسن نيك بويني دني غداكي غيسن ني غير وذ منسن ني غاسن لو مو ريجيون il faut l'oublier déjà اولا كينا ريجيون بازين il faut l'oublier il y a des territoires si on parle de l'Algérie c'est un pays continent donc on va parler des territoires نندوك يمدوك لنا اشو توالينا شو ثورا نكوني دا شو غير خصن يخصك كان انا اراش وقيد كان كذا ساون ومثلا نكون كذا شراون دينيا زرد اد سيغوراسي وتمايت تمشطحت اليك زيكني يون يبود يروح يبود صغارن يا بدي وغيوليس ودقرغاره حاشثونا خاطر ولا شي قصدينا مغيول يبول دارك هاركا تساو انت كني يندقاش وغيولني ناس يغلي قرار يفدي ما ناس خرطو سي وكسار اركاز عقض
الغاشي سلاند زيكنا دا قبض كان الغاشا دا زلن تدار تبضن تدرين الغاشي بلون اغيول السابقة ذاك خردوس ويقاذي مير وولدي نبوي قارس وي قارس ذا غيول نظني ذي كرش يسقرر بيد دوكسر وي قارس ذا قجوني ذي ديس قلف يخوكرا يجلف دوكسر وي قارس ذو شن يلي ونا شن تبلت ديوفا يلي ونا شن يكرد يون يرفع إني أشياء هذا ونديني تصبح ثورة غتقارن يغلي هكا يغلي هكا يغلي هكا رغد قار ثارة شو غير يغلي إن ثاقد أم كارثيدن السالي أم كارثيدن السوفا هكا. ذا اوكي. قال هذا تنميتك طيب. امك في ثلاثة محمد. Le modèle social nouveau, d'abord, le problème vient du modèle jacobin. Il faut d'abord mettre fin définitivement au modèle jacobin. Donc, une réforme constitutionnelle est à envisager pour donner plus de pouvoir aux régions, pour donner plus de considération au aux territoire régions. pardon Et au au territoire territoire, سمحية je valide cette expression pour ne pas être qualifié enfin, pour ne pas avoir la connotation de régionalisme. exact exact Donc, pour moi, c'est cela. Pour moi, je suis arrivé à une conviction après l'examen des expériences d'autres peuples. Le mouvement souverainiste québécois, d'après ce que je sais, remonte à la République de Laurentides des années 56, pour ne pas remonter au souverainisme qui remonte carrément au 19e siècle, en 1800 et quelque chose, hein, 1860-70. Donc, le souverainisme québécois, au bout de pratiquement 2 siècles, le souverainisme écossais, le souverainisme catalan, donc, c'est beaucoup de souffrance. Il y a d'autres moyens d'arriver probablement à une Kabylie qui trouvera sa place dans l'Algérie, dans son environnement, hein, kabyle, amazigh, nord-africain et tout ça. Donc, voilà ce que je vois un Kenya comme solution. Et encore une fois, voilà, c'est un message que je vais adresser à tous nos la Kabylie avec ses spécificités et sa singularité. Voilà. On est clair sur le d'avoir sujet. échangé avec Samir, avec Ahmed. Je suis très content aussi d'avoir eu un débat respectueux de haut niveau, je considère. Et puis, tout ça, c'est une richesse. C'est que quand on fait des jugements de valeur, c'est-à-dire qu'en fait, on s'auto, comment dirais-je, on s'attribue des titres de révolutionnaires et puis on attribue aux autres des titres, par exemple, de lâche ou de traître. Ça, ce n'est pas une culture qu'il faut encourager. Il faut la bannir. Il faut la bannir. Il faut apprendre à dialoguer avec le respect. Mais quand même, c'est le plus important. Voilà ce que j'ai envie de dire pour la fin de ce débat. تنميتك يا محمد. أحمد. Juste pour vous rassurer, je reprendrai l'expression d'Aristote qui dit la chose suivante. Personne ne détient la vérité, tout le monde appartient à la vérité. Je vais même l'extrapoler. Personne ne détient la Kabylie, tout le monde lui appartient. Alors donc, en partant, je ne peux pas dire non, non, pas du tout. Le modèle, comment on doit le positionner. Il a Anzar, est-ce que nous sommes dans une posture de demandeur? Non, nous allons être dans une posture de quelqu'un qui va déléguer, délaisser des pôles, des portions de ce qui constitue sa souveraineté autant que peuple. D'abord, en partant, on ne peut pas me dire, Blick,
le peuple kabyle n'est pas un peuple. Le peuple kabyle a tous les attributs d'un peuple. Euh, Est-ce que, à l'intérieur de ce territoire, peut prétendre à son indépendance? Oui, il peut. Et c'est le droit. Maintenant, l'intangibilité des frontières, vous allez voir. Les premiers à aller de l'avant pour les casser, ce sont les grandes puissances. Après, par la suite, les Nations Unies vont suivre pour vous dire que c'est tellement éphémère. On ne peut pas imposer l'intangibilité d'un espace, d'une frontière, d'un territoire, et puis tout en niant toute une richesse d'un peuple qui le constitue autant quantité qui a le droit d'exister parmi les autres peuples à travers la planète. Alors, il a le pouvoir d'Alger, il a d'ailleurs, la médiocrité, et nous allons continuer. Ça, je peux vous assurer. Le modèle économique, il n'y a pas de modèle économique s'il n'y a pas un modèle social. Ça ne peut pas exister. Sinon, ça va être le bout de chaîne de quelque chose. Nous sommes le bout de chaîne de l'organisation arabe. Nous sommes le bout de chaîne de l'organisation islamique. Nous sommes le bout de chaîne du modèle socialiste soviétique. Nous sommes, excusez-moi de dire comme ça a raté quelque chose. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas construit sur des référents qui peuvent apaiser et puis générer un citoyen qui est susceptible de réfléchir par lui-même et d'aller dans le sens de la construction. Et les premiers à faire les frais de tout ça, ce sont les tenants du pouvoir, les services de sécurité et guerre. J'ai vu vendredi dernier comment que Hams il a organisé des manifestations au profit de Gaza qui sont mis de l'avant. Ça, vous devez le prendre en ligne de compte. Alors, c'est pas juste le rempart pour les Kabyles, c'est le rempart pour toute l'Algérie. Mais simplement, il faut lui donner cet espace-là pour qu'il puisse s'exprimer et puis qu'il puisse proposer une meilleure façon de faire. Et la meilleure façon de faire, ce sont les référents. On peut observer ce qu'il y a sur le terrain. Mais sur le terrain, ça va devenir un mensonge et qui va être grossier au fil des années. C'est ça que nous avons connu durant tout ce temps-là. Alors, la nation kabyle, il existe. Alors, le nationalisme algérien, c'est pas vrai chez le Kabyle, parce que le nationalisme algérien, c'est un ensemble de référents qui peuvent constituer une conscience nationale. On vient de le dire, Amir Abdelkader il ne reconnaît pas ça. De son point de vue, et le cheminement de même voir pendant le mouvement, ce qu'on appelle entre guillemets le mouvement nationaliste et Guylaine il est tout autre que ce qui s'est passé à travers l'Algérie. Alors, on n'a pas la même conception, on ne peut pas s'adosser au même concept. Alors, donc, la nation kabyle, il existe. Est-ce que maintenant, il peut avoir une reconnaissance juridique autant qu'État? Oui. Est-ce qu'il peut se constituer dans cet ensemble-là d'Algérie, se construire? Oui. Sur quelle base? Sur la base de la citoyenneté. Je peux être citoyen algérien jusqu'à ce qui va être, si vous vouliez, négocié à l'intérieur de ces portions de citoyenneté. Sinon, il y a l'organisation politique, la langue, la laïcité, tous ces référents-là qui constituent la conscience de ce que je suis et qui constituent la conscience de tous les autres Kabyles, que vous êtes un Mastir, que vous êtes un Massimoufan, que vous êtes dépendamment des orientations qu'on peut avoir, des modèles de construction qu'on peut imaginer, mais ça nous réunit. On ne peut pas, tu peux être ce que tu veux. Les cotisations parce que tu y tiens. La laïcité, oui, tu y tiens parce qu'il y a la langue, d'ailleurs, bien sûr, on ne peut pas. Même tu vois, il y a le quoi dit les معنا صون المستقبل ماشي qui veulent complètement nous muter, ماشي nous transformer, nous muter. Vraiment nous être le fort de son foyer.
Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais ne vous inquiétez pas. وقبل تغلي ثمور تقبالي ne vous inquiétez pas. وتكون واير اللي ندي مسؤولة. خاطر فايغا. Parce qu'ils ما كي ضرب بابا كان الشيرة ونون et on les voit, on les voit. Vous allez voir que ça va être pire que 90. Je suis qu'un l'hostilité que vous avez créée. Et puis cette session, c'est vous qui l'avez créée. داخل المستقبليس بات المستقبليس ne serait pas de la partie. La Kabylie va commencer à penser à elle-même. C'est tout. Il va commencer à penser à elle-même. Ça, c'est un rempart. C'est la digue. On doit faire attention. Et je me dis les défauts. Bien sûr, les défauts. Bien sûr, c'est un haq. Bien sûr, c'est un haq. Parce que pourquoi? Bien sûr, Mohamed c'est un haq. Pourquoi? Parce que on appartient tous à la Kabylie. Il n'y a personne qui peut avoir la prétention d'être kabyle à lui seul. Ça, c'est important. Une femme qui est sur les guerres. Après, je suis où il y a le consensus qu'on doit réaliser, avant tout, on doit le faire pour la Kabylie, qui va mettre la Kabylie à l'abri de toute dissension, parce que ça va mener nulle part. Sinon, le pouvoir il va être acculé au pied du mur. Mais on ne peut jamais dire 1 plus 1 de 3. 1 plus 1, c'est toujours 2. C'est universel. Alors, c'est les seuls qui ne savent pas poser l'opération, que ce que vous vouliez, mais ils vont le savoir à l'heure du tribunal. Mais il a attendu ça à l'avance, et nous allons nous préparer parce que c'est terminé. On ne va plus faire dans la concision d'autistes. Non, non, non. Soit نخدم سي ثما غير ما تسمى أتيد نجاك نستيكتي وراونا sinon jusqu'à ce que Dieu Anzar va venir à notre secours et puis à ce moment-là on le saurait. تنميرتك يا حما وحق سمير سمساني كي نقولها باش نكون لي تزويت اسكاسيك سمير. Alors, juste, essentiel de Medina Anzar, bah oui, Anzar. En fait, أمور القبائل يقل مسفهم في الحاجات. أمور القبائل أكن يبغوا نخدم ناس يتغلب في أمور القبائل. أمور القبائل اللي اون تران دو ريزيستي va résister encore. C'est juste le pouvoir qui tout ترى يغلي. أمور القبائل تعرف القروي ساسان غازكا وكذا منه أكن كيف تسدو تبغان اساكي اتنفرو لاميابل كاكي اون فا با بيردر دو طون ايتترا اكنا غير اي بغينا راه ثمور القبايل تكمل منو غي نوتر جينيراسيون من الذكار تفدا منو ايتترا il faut se rendre compte qu'en quoi le souverainisme kabyle شحال يكسع يساوي 20 d'années ذاياكي 20 سنة 2001 عاد وساقي 25 سنة كان ديك الساعة ذا منو ذا ما ينوث أن دا القبايل فاهمان أن سارت يمكن كاتيجوري تقراك القبايل كاتيجوري القبايل فاهمان بليك في فرات نسن أنا غاس كاينسن يقضي لي قوانك قبايلي ومن بعد دوانك قبايلي كي أم كاديلي أم كيدونا تيتسيتيرا تمسرت باكود تمسرت ومنو سرثان heureusement منو سرثان c'est une forme de lutte moderne d'ailleurs on a fait recours ni à la violence armée ni à rien. On est dans le débat politique, on est dans la sensibilisation à l'international. À ce qui est l'Algérie, le régime d'Alger, en fait, tout le monde parle de lui. C'est Gwyneth Smith, de Londres, de Paris, de Québec, comme la télévision française, le Radio-Canada, et c'est comme ça. C'est un combat. Ils nous ont ignoré pendant très longtemps. قالوا من سنة مزيان كون n'existe pas كون فورس واش شحال ديال ماك شحال قلايف مزيان كون ولا شان انكزيست راه كوني لا باريس نسنو نهضر فلانا وتسوالين وهاد لا بوليس انت فارق بريف ما نخمم لا مارش دو فابري ان سارتان مامون نو حضرت فلانا تمسلاين فلانا سي كوم سا ils sont en train de nous combattre et même on est en train de les combattre différemment on résiste c'est comme ça donc كذا من وقت et من بعد تقول تمثلت les frontières بوينات etc. On est dans le siècle un temps on pose des questions aux États post-indépendance
on pose des questions à ces États. Mais le problème, c'est pas uniquement le problème nord-africain. في مورث القبائل même des مولانا تفريق. Il y en a des peuples de Clinton, etc. Et ben, il n'y a pas de cohésion sociale, il n'y a pas de contrat social, il n'y a pas de possibilité honnête de vivre ensemble. Eh ben, à un certain moment, il faut la séparation. Il faut une séparation entre ces peuples-là. Et le principe de l'intangibilité des frontières qui était imposé à nous depuis 62, le pouvoir algérien, IRF, c'est comme ça, hein, c'est comme ça l'opinion, c'est comme ça qu'elle travaille l'opinion. Il ne faut pas toucher à l'unité nationale algérienne, etc. Non, non, on peut toucher à tout. On est dans le débat politique. D'ailleurs, l'État jacobin, c'est pas nous qui ont violé l'État jacobin, même Zouarou. Il y a l'État jacobin, c'est un deux langues officielles. Ah, déjà, تروح على l'État jacobin. L'unicité n'est que fait base, mais des choses sont que c'est notre combat, c'est l'engagement اللقفة etc. تمازح langue nationale et officielle. Tu vois, لازم نقرب يعني ماشي تمازح c'est une famille de langues et on l'assume. Quand on l'assume sur le plan linguistique, c'est pas ذا هو الكعنا, c'est pas ذا هو الكعنا etc. تقبايل ثنين. Et on بعد la diabolisation كي وكي ثاكي رقمة ثاكي etc. On sait très bien. Attention, malgré les profils Facebook, on sait très bien. C'est facile. On va créer 1 million de faux profils. Bon, c'est facile. Il faut juste une application. Il faut un code de Python. Tu faire de 5 guillemets. Un code de Python en fait. Tu des profils mettez les messages avec les images. Ils sont derrière les micros. Ils alimentent les polémiques, les insultes, etc. C'est leur sauce. C'est les services algériens. Voilà, on l'a compris. Ça Guinée, le combat, qui a posé les questions d'Amchi, comment ça se fait dans l'immigration, le qui s'impose, etc. Parce que c'est la seule organisation qui existe. Et en même temps qui existe, c'est la seule qui attire l'adhésion et la sympathie des gens. Il y a vraiment l'organisation. Et vraiment, c'est que je me etc. Et on peut avoir des divergences à l'intérieur avec X, Y, moi, c'est pas ça. Les personnes, ce qui m'intéresse, c'est le projet. C'est le projet qui m'intéresse. C'est l'idéal qui m'intéresse. Le reste, مثلا اساقي لا اسكا ولا شيء اساقي خدمي حاجه لا لا تشكر اسكا خميس ديريت الدنيا واكيني ديريت وين خدم مي تقرا ديريت قرا مداني ديريت الدنيا الحاجه كما كاين ديريت. C'est comme ça. Dans les luttes à sa Guinée, avril et 20, le pouvoir algérien n'a aucune légitimité, soit en Kabylie, soit en Algérie. Le pouvoir algérien, il doit comprendre Awel Hadja, que les Kabyles veulent la paix, et la deuxième, c'est la liberté. On lutte pour la liberté. Troisièmement, il doit comprendre qu'en quoi nous sommes la génération de printemps noir. Il y avait la diffusion de sang. Nous sommes issus de cette génération-là. Il y avait toutes. L'idéal de l'Algérie unitaire, bonnet, etc. Qui ont osé tirer avec des barrières, avec des armes de guerre contre la jeunesse kabyle. Qui ont des craïnes chacun de nous il doit comprendre qu'en quoi on peut être dans le bon voisinage. Mais le régime actuel d'Alger il n'a aucune légitimité. La seule solution, c'est son départ. Et en bas, c'est au peuple kabyle de choisir. C'est au peuple kabyle de choisir son destin. Soit تنمية l'indépendance, سمير. soit l'autonomie, soit le statu quo. Mais personne n'a le droit de nous combattre à Guinée, les insultes, etc. Notre idéal, c'est pour un avenir meilleur en Kabylie. C'est pour notre existence. On veut exister comme peuple, nation et État. تنمية سمير أكيد نساء الثقرة نسكسي كي غادي سمنا لنا أربعة مغليوين مجرد تمتكا يلي وين يتولي ثموثني قبيل مشى مسام ليك ذاكن أزكى ثموث القبيل قد تعود سيويني ناس تسلحين سيماني ساتينير يطيب عبد اللي تنمية ثيك عطاسي مي قبلتين بقالنا طيب تنمر داكشيني تنمر تيكوني مرة تنمية أرتوفا. واحد بالوصيف وذكرش تنمية رشيد، تنمية كويت مثلا هكذا سور البلاطو. تنمية ثيك أحمد
تنميرسي لك رشيد، تنميرسي هناك، تنميرسي نفقاونا ديني. تلميذك سمير. تلميرث نونا كويس تلميرث الدرشيد ارثي كتنا. هكا ما نسافن نسقو سكاسين ميكا ذاك الا خن نسمسلاي بواكي غنا غد ناف ثفراثي وزكانا انسان مليل ذا ذا ذو ما النظام ذي سكاسي النظام او دينيخ قيمات ذي ثالوث.